श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यङ्करवावहै। तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ जातवेदसे सुनवामसो ममराति यतो निदहाति वेदः स नः पर्षदति दुर्गाणि विश्वा नावेव सिन्धुं दुरितात्यग्निः तामग्निवर्णान् तपसा ज्वलन्तीं वैरोचनीं कर्मफलेषु जुष्टाम् दुर्गां देवीगं शरणमहं प्रपद्ये सुतरसि तरसे नमः। अग्ने त्वं पारयानव्यो अस्मान् स्वस्तिभिरति दुर्गाणि विश्वा पूश्च पृथ्वी बहुला न उर्वी भवा तोकायतनया यशंयोः विश्वानिनो दुर्गः जातवेदः सिन्धुन्न नावा दुरितातिपर्षि अग्ने अत्रिवन्मनसा गृणानोऽस्माकं बोध्यविता तनूनाम् पृतनाजितगं सहमानमुग्रमग्निगं हुबेम परमात् सधस्थात् स नः पर्षदति दुर्गाणि विश्वा क्षामद्देवो अतिदुरितात्यग्निः प्रत्नोषि कमीड्यो अध्वरेषु सनाच्च होता नव्यश्च सत्सि स्वाञ्च आग्ने तनुवं पिप्रयस्वास्मभ्यं च सौ भगमायजस्व गोभिर्जुष्टमयुजो निषिक्तन्तवेन्द्रविष्णु रनुसञ्चरेम नाकस्य पृष्ठमभिसंवसानो वैष्णवीं लोक इहमादयन्ताम् ॐ कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गिः प्रचोदयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अथ श्रीमद्भगवद्गीता अथ नवमोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच गतिर्भर्ता प्रभुः साक्षी निवासः शरणं सुहृत् प्रभवः प्रलयस्थानं निधानं बीजमव्ययम् तपाम्यहमहौ वर्षं निगृह्णाम्युत्सृजामि च
अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन त्रैविद्या मां सोमपाः पूतपापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यान् दिवि देवभोगान् ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालम् क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रयी धर्ममनुप्रपन्ना गतागतं कामकामा लभन्ते अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् येऽप्यन्यदेवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्यविधिपूर्वकम् अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेनातश्च्यवन्ति ते यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम् पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतम् अश्नामि प्रयतात्मनः यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम् शुभाशुभफलैरेवं मोक्ष्यसे कर्मबन्धनैः सन्न्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम् अपि चेत् सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्यः सम्यग् व्यवसितो हि सः क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति मां हि पार्थव्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्राः तेऽपि यान्ति परां गतिम् किं पुनर्ब्राह्मणाः पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यमसुखं लोकम् इमं प्राप्य भजस्व माम् मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैष्यसि युक्त्वैवम् आत्मानं मत्परायणः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां
योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे राजविद्या राजगुह्ययोगो नाम नवमोऽध्यायः। আজকের মনন সপ্তম অধ্যায়ের 25 নম্বর শ্লোক। নাহং প্রকাশः সর্বস্য योगमाया समावृतः मूढोऽयन्नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्। আবার পড়ছি। নাহং প্রকাশः সর্বস্য योगमाया समावृतः मूढोऽयन्नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्। এখানে বলা হচ্ছে নাহং প্রকাশः সর্বস্য, আমি সবার কাছে প্রকাশিত হই না। কেন? কারণ আমি যোগ মায়া সমাবৃতঃ, যে যোগ মায়া আছে তার দ্বারা আবৃত হওয়ার কারণে আমি সবার কাছে প্রকাশিত হই না। এবং এই কারণেই মূঢ়োऽয়ং নাভিজানাতি লোকো মাম অজমব্যয়ম, যারা মূঢ় মোহগ্রস্ত ব্যক্তি তারা জানে না যে মাম আমাকে জানে না। কেমন ভাবে? অজম অব্যয়ম, অজ মানে যার উৎপত্তি নেই, না জায়তে ইতি অজা, আর যার ক্ষয় নেই, অব্যয় ব্যয় মানে ক্ষয়, অব্যয়ম মানে অক্ষয়। এই যার জন্ম নেই, যার ক্ষয় নেই, এইরকম যে আমি, এই আমাকে মোহগ্রস্ত ব্যক্তিরা তারা জানতে পারে না। তার কারণ যোগমায়ার কারণে, যোগমায়ার দ্বারা আমি নিজেকে আবৃত রাখি, বা আমি যোগমায়ার দ্বারা আবৃত আছি। তার জন্য সবাই আমাকে সাক্ষাৎকার করতে পারে না। সুন্দরভাবে শঙ্করাচার্য বলছেন, কেষাঞ্চিদেব মদ্ভক্তানাম প্রকাশঃ অহম। কিন্তু আমার যারা ভক্ত, কয়েকজন ভক্ত, তাদের কাছে আমি প্রকাশিত হই। তারপরে এখানে শঙ্করাচার্যের মনে হয়েছে যে অনেকে আবার মনে করতে পারেন যে বোধহয় আহ এই যে যোগ মায়া, সে কি তাহলে ঈশ্বরকে আবৃত করে দেয়? তাহলে কি ঈশ্বরের জ্ঞান তা কি আবৃত হয়ে যায়, যেমন আমাদের সাধারণ জীবের জ্ঞান আবৃত হয় সেরকম কি? বলছে না না, সেটা নয়। ঈশ্বরের জ্ঞানকে আবৃত করে না, যারা জীব তাদের জ্ঞানকে আবৃত করে হচ্ছে এই যোগমায়া। এই যোগমায়া হচ্ছে সাক্ষাৎ ভগবতী শক্তি, ঠিক আছে? সাক্ষাৎ ঈশ্বরেরই শক্তি হচ্ছে যোগমায়া। তো এই যোগমায়ার দ্বারা কি হয়? প্রকৃত স্বরূপ আবৃত। এইবারে এই যোগমায়া কোথা থেকে একটা তৃতীয় ব্যক্তি চলে এলো? আমি আছি, ঈশ্বর আছেন, এই থার্ড পার্সন কোথা থেকে চলে এলো? বলছেন না। শঙ্করাচার্য যোগমায়ার ডেফিনিশন কি দিচ্ছেন? যে যোগঃ গুণানাম যুক্তিঃ ঘটনম সৈব মায়া যোগমায়া। অর্থাৎ এই যোগমায়া আমাদের, আমরা জানি যে এই জগৎ হোক, শরীর হোক, সবকিছুই, সমস্ত জড় জগৎ তিনটে গুণের দ্বারা গঠিত।
সত্ত্ব, রজ এবং তম। এই গুণত্রয়ের যোগই হচ্ছে এখানে যোগ। আর এই গুণত্রয়ই হচ্ছে এখানে, এই গুণত্রয়ের সংযোগই হচ্ছে মায়া। কারণ আমরা যারা অদ্বৈত বেদান্ত পড়েছি আমরা জানি এই মায়া বা অজ্ঞান তাকে গুণত্রয়াত্মক বলা হয়েছে, ত্রিগুণাত্মক। ত্রিগুণাত্মক মানে তিনটে গুণ সেখানে আছে, সত্ত্ব, রজ এবং তম। তো বলা হচ্ছে এই যে তিনটে গুণের সমন্বয়, এই তিনটে গুণের সমন্বয়ই হচ্ছে যোগ, এবং এই তিনটে গুণকেই বলা হয় মায়া। এই তিনটে গুণ কোথা থেকে এলো? এ আমার মধ্যেই আছে। এই তিনটে গুণ বহিঃপ্রদেশ থেকে আগত, আমার এবং ঈশ্বরের মাঝে থাকা তৃতীয় ব্যক্তি নয়, আমার মধ্যেই ওই গুণত্রয়ের সমন্বয় আছে। সেই গুণত্রয়ই আমাকে প্রভাবিত করে, ব্যক্তি আমাকে প্রভাবিত করে, আমাকে প্রকৃত স্বরূপ জানতে দেয় না। ঈশ্বর সর্বব্যাপী, ব্রহ্ম পরমাত্মা সর্বব্যাপী। তাকে গুণত্রয়, তাকে যোগমায়া আবৃত করবে কি করে? তাহলে যোগমায়া কাকে আবৃত করে? আমার দৃষ্টিকে আবৃত করে। খুব সুন্দর একটা উদাহরণ আছে অদ্বৈত বেদান্তে, হস্তামালকিয়ম বলে একখানা বই আছে। তো হস্তামালক হচ্ছে শঙ্করাচার্যের শিষ্য, সে ব্রহ্মজ্ঞানী। তো তা একটা শ্লোক আছে, ঘনচ্ছন্ন দৃষ্টির ঘনচ্ছন্ন মার্গম যথা নিষ্প্রভম মন্যতে চাতি মূঢ় তথা বদ্ধবদ্ভাতি ইয়ো মূঢ় দৃষ্টে স নিত্যোপলব্ধি স্বরূপোহম আত্মা। আমি কে? আমি হলাম নিত্য জ্ঞান স্বরূপ আত্মা, নিত্যোপলব্ধি স্বরূপ অহম আত্মা। সেই আত্মা বদ্ধবৎ ভাতি, যেন বদ্ধ আছে এমন ভাবে সে অনুভব করে। বলছে কেন? ঘনচ্ছন্ন দৃষ্টি ঘনচ্ছন্ন মার্গম যথা নিষ্প্রভম মন্যতে। মেঘের দ্বারা এক টুকরো মেঘ আমার দৃষ্টিপথকে আচ্ছাদিত করে, সে বিশাল সূর্যমণ্ডলকে আচ্ছাদিত করতে কোনোদিনই পারবে না। আমার দৃষ্টিপথকে আচ্ছাদিত করে, এবং তার ফলে আমার মনে হয় সূর্য যেন নিষ্প্রভ হয়ে গেছে, সূর্য বোধহয় নেই, নিভে গেছে। সেই রকম অজ্ঞান বা মায়া আমার জ্ঞান দৃষ্টিকে আবৃত করে, যার ফলে আমি এই জাগতিক বস্তুসমূহের প্রকৃত স্বরূপ, অনিত্য স্বরূপ বুঝতে পারি না, যার ফলে আমি পরমাত্মার স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারি না। এই হচ্ছে যোগা মায়া। এই যোগা মায়া কিন্তু অত্যন্ত এলিয়ান, অত্যন্ত আহ অপরিচিত কোনো বস্তু নয়। তা আমাদের যে মধ্যে যে গুণত্রয়ের সমন্বয় রয়েছে, সেই গুণত্রয়ের সমন্বয়ই হচ্ছে যোগ, তাকেই মায়া বলা হচ্ছে। ঠিক আছে? সেই কি করছে? এই আমাদের ঈশ্বরের প্রকৃত স্বরূপ জানার পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এই জন্য আমাদের কি করতে হবে? একে অতিক্রম করতে হবে। এর আগেও শ্রী ভগবান বলেছেন যে এই মায়াকে, মম মায়া দুরাত্যয়া, এই মায়াকে কিন্তু পার করা যায়, কিন্তু বেশ কষ্ট করে পার করতে হয়। মামেব ইয়ে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাম তরন্তিতে, যিনি আমাকে ভজনা করেন, আমাকে আশ্রয় করেন, তিনি এই মায়াকে অতিক্রম করতে পারেন। যদি স্পেসিফিক্যালি লাইন বলি, প্রপদ্যন্তে শব্দটার অর্থ হচ্ছে প্রপত্তি। প্রপত্তি মানে হচ্ছে শরণাগতি। একদিকে আছে জ্ঞান, তারপরে আমরা বলি ভক্তি, প্রপত্তি। প্রপত্তি মানে শরণাগতি। যারা শ্রী ভগবানের শরণাগত, পরমাত্মা শরণাগত, তারাই কিন্তু এই মায়াকে অতিক্রম করতে পারবে। আচ্ছা, মায়াকে অতিক্রম করতে হবে কেন? মায়া নিয়ে এত সমস্যা কেন? যে মায়া নিয়ে সমস্যা কার? আপনারই তো সমস্যা। যে আমার কোথায় সমস্যা? আমি তো বুঝতে পারি না। তো বুঝতে পারেন না, এটাই তো সমস্যা। তো বলা হচ্ছে যে আমরা অনন্ত দুঃখে আছি। সে দুঃখে শেষ হয় না। একটা যায় তো একটা আসে। কিসের জন্য? এই মায়ার জন্য। এই মায়া আমাকে আমার প্রকৃত স্বরূপ অনুভব করতে দিচ্ছে না। তার জন্য আমি কষ্ট অনুভব করছি। কারণ আমি নিত্য উপলব্ধির স্বরূপ, আমি আনন্দ স্বরূপ।
আমি জ্ঞান স্বরূপ। যত দুঃখ আছে ইহজগতে, কারণ পরজগৎ আমি দেখিনি, আমি জানি না। ইহজগতে যত দুঃখ আছে, প্রত্যেকটা দুঃখই কিন্তু কোনো না কোনো আরোপের কারণে আমার কাছে এসে উপস্থিত হয়। ধরুন আমার রেজাল্ট খারাপ হলো পরীক্ষার। আমি প্রচন্ড মুষড়ে পড়লাম। এই যে দুঃখ, এই দুঃখ আমার কাছে এলো কেন? কারণ প্রথমত আমি এই পরীক্ষা দিয়েছি, সুতরাং এই পরীক্ষার ফল আমি ভোগ করব। ঠিক আছে? ভালো কর্মের ভালো ফল, খারাপ কর্মেরও খারাপ ফল আমি ভোগ করব। এই যে সংকল্প, এই যে কর্তৃত্ব বুদ্ধি, এই যে ইগো, অহংকার, সেটাই আমাকে কষ্ট দিয়েছে। আমি যদি এটাকে এভাবে নিতাম যে আমার পরীক্ষা দেওয়ার কাজ আমি পরীক্ষা দিয়ে নিচ্ছি। আমার কাজ শেষ। এবারে যা আসবে সেই অনুসারেই আমাকে স্বীকার করে নিতে হবে। আমার তো কষ্ট আসার কথা নয়। হ্যাঁ, রিয়ালাইজেশন আসতে পারে যে আচ্ছা নাম্বারটা কম হয়ে গেল, পরের বার আরো ভালো করব। কিন্তু কষ্ট আসতে পারে না। আমাকে আমার পরিচিত স্নেহের কোনো ব্যক্তি আমাকে দুটো খারাপ কথা বলে দিল। আমার মন একদম খারাপ হয়ে গেল। হ্যাঁ, ও আমাকে এরকম বলল। প্রথমত আমি অত্যন্ত সম্মাননীয়। ও আমার প্রিয়। এরকম অনেক বহুবিধ আরোপ থাকে, যার জন্য আমি কষ্ট অনুভব করি। আপনি একদম ক্লিন পেপারের মতো নিজেকে ভাবুন, কোনো কিছুই আপনাকে স্পর্শ করবে না। সবকিছুই এক্সপেরিয়েন্স। ও সিনেমার মতো একেকটা করে সিন আসে আর যায়। এর বেশি ওগুলোর আর কোনো ভ্যালিডিটি নেই। তো মায়া এর কাজই হচ্ছে যোগা মায়া, যে মায়ার কথা বলছি, তার কাজই হচ্ছে প্রকৃত স্বরূপকে, কোনো কিছুরই প্রকৃত স্বরূপকে আমার কাছে আ মানে উপলব্ধি করতে না দেওয়া। প্রকৃত স্বরূপ। এবং আমাদের স্বকীয় কল্পনাতে যেন এই জগৎ আরো ফুলে ফেঁপে উঠেছে। এটা আবার কিরকম কথা হলো? দেখুন আমাদের সমস্যা যেগুলো আছে সেগুলো 10% এর মতো। আমাদের যে রিঅ্যাকশন সেটা 90%। সমস্যা কার জীবনে নেই? সমস্যা সবার জীবনে আছে। এইবারে কিছু মানুষ খুব ঠান্ডা মাথায় ট্যাক্টফুলি সমস্যাগুলোর সম্মুখীন হয়, সাহসের সাথে সমস্যাগুলোর সম্মুখীন হয়, সমস্যা পেরিয়ে যায়। কারণ সমস্যা সময়ের সাথে, সাথে আসে। সমস্যা সময়ের সাথে, সাথে পেরিয়ে চলে যায়। সমস্যার নিয়মই হচ্ছে তাই। আবার অনেকে কি করেন, প্রচন্ড রিঅ্যাক্ট করে দিনরাত্রি একদম অ্যা আ অত্যন্ত আলোড়িত করে তারা সময় যাপন করেন। তাদেরও সমস্যা পেরিয়ে যায়। সমস্যা পেরিয়ে যাবেই। তো এবং আমরা আমরা সেখানে রিঅ্যাক্ট করবোই। মানে আমরা সেখানে তার প্রতিকারের চেষ্টা করবোই। কিন্তু আমরা শুধুমাত্র সমস্যাটির প্রতিকারের চেষ্টা করছি, না সেখানে নিজেদের মনের মাধুরী সংযুক্ত করে, নিজেদের সমস্যা, ইনসিকিউরিটি সবকিছু সংযুক্ত করে তাকে একটা বিশাল আ ওই বরফের পিণ্ড বানাচ্ছি কিনা? এটাও একটা, ওই আইস বল বলে না? ছোট্ট একটা উপর থেকে জিনিস পড়তে, পড়তে যদি আ বরফের পাহাড়ের গা দিয়ে পড়তে থাকে, ওটা আস্তে, 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 আস্তে বিশাল বড় একটা বলে পরিণত হয়। জিনিসটা ছোট, কিন্তু ওটাকে আমরা বিশাল বড় করে ফেলি। তো সুতরাং এই যে আ আইস বল করার ব্যাপারটা, এটা এই এই পুরো যে নেক্সাসটা আছে, এই পুরো যে ম্যাট্রিক্স আছে, এ থেকে বেরোনোরও কিন্তু উপায় আছে। সেটা হচ্ছে ঈশ্বরে মন রাখা। আপনি অনর্থক বিষয়ে যত কম চিন্তন করবেন, তত আপনি ফ্রি ফ্রেশ থাকতে পারবেন। তো ঐজন্য অবসর সময়ে, যেখানে আপনার বিশেষ কোনো চিন্তার প্রয়োজন নেই, সেখানে তো দুশ্চিন্তা আসে জেনারেলি। সেই যে গ্যাপ গুলো, সেগুলোকে ঈশ্বরের নাম গানে একদম পূর্ণ করে রাখুন। অনন্ত আনন্দ সেখানে আছে। আর যখন দুঃখ যেভাবে আসবে,
সমস্যা যেভাবে আসবে তার সামনে দাঁড়াবো। তাকে অভিজ্ঞতা হিসেবে গ্রহণ করব। কারণ তার নিয়মই হচ্ছে আগমা পাই। বলা হয়েছিল না? মাত্রা স্পর্শাস্তু কৌন্তেয় শীতোষ্ণ সুখ দুঃখদাহ আগমা পায়িনঃ অনিত্যাঃ তাম তিতিক্ষস্ব ভারত। এরা আগমা পায়, এরা আসবে এবং যাবে। এদেরকে সহ্য করতে হবে। আমার কেন এটা হলো? সবারই হয়। ও হবেই। বেঁচে থাকলে সমস্যা থাকবেই, দুঃখ থাকবেই। কিছু করার নেই। এবং সেটাই বোধহয় আমাদের বেঁচে থাকার প্রমাণ যে আমাদের সমস্যা আছে। একমাত্র যে মৃত তার কোনো সমস্যা নেই। যে বেঁচে আছে তার সবার সমস্যা আছে। আমার বারবার মনে হয় যে এই সমস্যাগুলোই কিন্তু আমাদের জীবনকে জীবন করে তোলে। মানে জীবন্ত করে তোলে। যখনই বাধা আসে আমরা একদম তার বিপরীতে গিয়ে দাঁড়াই এবং সে বাধাকে অতিক্রম করার চেষ্টা করি। তো এবং আমার মনে হয় এই যে একটা তো মেট্রিক্স আছে। একটা তো যোগমায়া যাকে বলা হচ্ছে সে তো শাস্ত্রীয় কথা। কিন্তু একটা তো আ মানে এই যে জগৎ চলছে, আমরা সবাই যার মধ্যে রয়েছি, আমরা কেউ একটা স্বাধীন জীবন যাপন করছি এমনটা নয়। আমরা পরাধীন জীবন যাপন করছি। বাইরের জগৎ সেভাবেই তৈরি করা আছে। যারা আ ক্যাপিটালিস্ট, যারা ব্যবসা করে, তারা এই জগৎকে পরিচালনা করছে। গভীরভাবে ভেবে দেখুন। তারা এই জগৎকে পরিচালনা করছে। কোনটা ভালো খাবার, কোনটা খারাপ খাবার সেটা তারা বলে দিচ্ছে। কোনটা করলে আপনি যাতে উঠবেন মানে স্ট্যাটাস মেইনটেইনড হবে সেগুলো বলে দিচ্ছে। কিভাবে আপনি সুন্দর হবেন সেগুলো বলে দিচ্ছে। সকাল থেকে রাত্রি অবধি আপনি ভাবছেন আমি তো স্বেচ্ছায় করছি। না, আপনার অবচেতনে সেই মানে তারা ঢুকে আছে। তারা ম্যানিপুলেট করে যাচ্ছে। তারপরে তো রাষ্ট্র আছে। তারপরে তো আ বিভিন্ন আইডিওলজিক্যাল গ্রুপস আছে। খুব কঠিন। এইজন্য আ মানে আমাদের জীবনে সবচেয়ে যেটা বেশি প্রয়োজন সেটা হচ্ছে সাইলেন্স। এই যে ধ্যান করতে বলা হয় বা বলেন যে জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিরা তারা ওই সাইলেন্সটার জন্য বলেন। একটা প্রকান্ড chaos এর মধ্যে আমরা বসে আছি। ধ্যানটা হচ্ছে ওখানে একটা প্রপার সাইলেন্স। এই chaos এর মধ্যে আমি নেই। বা বেরিয়ে খানিকক্ষণ নিজের সাথে থাকা। এই যে ম্যানিপুলেশন, এই যে আ উম এই যে আ কি বলবো? যে মানসিক এনগেজমেন্ট তার বাইরে গিয়ে থাকার একটা সুযোগ। তো সুতরাং এখানে ব ভগবান স্বয়ং বলছেন যে, "আমি সকলের কাছে প্রকাশিত হই না। কারণ আমি যোগমায়ার দ্বারা সমাবৃত থাকি। আমাদের প্রাত্যহিক কাজ, আমাদের প্রাত্যহিক এই যে প্রকান্ড chaos, ঠিক আছে? তার মধ্যে থেকে ঈশ্বরকে চিন্তা করার আমরা সময়ই পাই না। সমস্যা এলে তখন ঈশ্বরকে একটু ডাকা হয়। নাহলে আমরা ঈশ্বরের সাথে আমাদের একটা কনভিনিয়েন্ট রিলেশন আছে। উনাকে অসুবিধায় পড়লে তখনই স্মরণ করা হয়। তো উনি সবার নিকট প্রকাশিত হন না। কারণ উনি যোগমায়ার দ্বারা সমাবৃত। আমরা আমাদের প্রবৃত্তি, আমাদের স্বভাবের কারণে আমরা সবাই কিন্তু ঈশ্বরমুখী নই। তাই ঈশ্বর আমাদের কাছে প্রকাশিত হবেন না। কিন্তু উনার অহৈতুকী কৃপা, তাই কোনো না কোনো সময় আমরা ঈশ্বরমুখী হবই এবং আ আমরা তার কৃপা পাবো। আর যারা ঈশ্বরমুখী আছেন তারা প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ ২ ভাবেই তার কৃপা লাভ করছেন। ঠিক আছে? তো
এই যোগমায়ার দ্বারা আবৃত ব্যক্তিগণ তারা পরমাত্মার প্রকৃত স্বরূপকে জানতে পারেন না। তিনি যে অজ, তার যে জন্ম নেই, তিনি যে অব্যয় অবিনাশী, ঠিক আছে, তা তারা জানতে পারে না। তাহলে আমাদের এখানে টেক অ্যাওয়ে কি? আমাদের টেক অ্যাওয়ে হচ্ছে, আমরা প্রথমত এটা আমাদেরকে উপলব্ধি করতে হবে যে আমরা একটা জগৎ, যে জগতে আছি, আমাদের যা প্রবৃত্তি আছে, তার ফলে আমরা মানে ঈশ্বরের প্রতি যে স্বাভাবিকভাবে যাবো এমনটা নয়। আমাদের যুদ্ধ করেই যেতে হবে। মানে ঈশ্বরের স্মরণ চিন্তন করাটাও কিন্তু আমাদের কাছে একটা যুদ্ধই। কারণ এত চিন্তা আছে, তারা চাইবে আমাকে প্রভাবিত করতে, কিন্তু আমি সেখানে না গিয়ে ঈশ্বরের চিন্তা করব। আর এই আ ঈশ্বরের স্বরূপ জানার জন্য আমাদেরকে একটু ঈশ্বরমুখী থাকতে হবে। ঠিক আছে? তো আর দীর্ঘায়িত করছি না। আ সময় হয়ে গেছে। এরপরে আপনারা প্রাত্যহিক ধ্যান, জপ, শরীরচর্চা ইত্যাদির মাধ্যমে আজকের সুন্দর দিন শুরু করুন। সকলকে সুপ্রভাত।